My dear brothers and sisters in Christ, for 40 days we have been preparing ourselves to participate in the celebration of the Paschal Mystery. From today onwards, we enter into Sacred Triduum, the Holy 3 days. Maundy Thursday, Good Friday, and Holy Saturday. Each one of us is invited to enter into deep prayer, deeper union with the Lord, and we are invited to observe the great silence, both external as well as internal. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, मागील 40 दिवस आपण आपल्या हृदयाची आणि मनाची तयारी करीत आहोत. पुनरुत्थानाचं रहस्य साजरे करण्यासाठी, आणि आजपासून आपण त्या पवित्र 3 दिवसामध्ये प्रवेश करीत आहोत. आज्ञा गुरुवार, शुभ शुक्रवार आणि पवित्र शनिवार. आजपासून आपल्याला आणखी जास्त अधिक प्रार्थनामय वातावरण, आणखी देवाशी अधिक जवळीकता, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ग्रेट सायलेन्स, आंतरिक आणि बाह्य शांतता. We pause for a while, look into our hearts, and examine really what is my position in relation to God and with one another. आणि या पवित्र मिसाबलीमध्ये आपण भक्तिपूर्ण अंतकरणाने सहभागी होऊयात. We surrender to the Lord as we participate in this Eucharistic celebration. And we begin this Eucharistic celebration in faith and devotion. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, मी सांगितल्याप्रमाणे आज आज्ञा गुरुवार आहे. पवित्र 3 दिवसातील पहिला दिवस. पण आपण हे नीट समजून घेतलं पाहिजे की हे 3 दिवस वेगवेगळे नाहीत. तर आपण आपल्या सोयीसाठी हे 3 दिवस वेगवेगळे पाळत असतो, परंतु या 3 दिवसामध्ये एकच गोष्ट साध्य होते, ती म्हणजे आपल्या तारणाचं रहस्य पूर्णत्वास जाते. म्हणून आज प्रवेश गीताने सुरू झालेला विधी पुनरुत्थान जागरण विधीतील शेवटच्या गीताने संपतो. टुडे वी हॅव एंट्रन्स हिम, but we will not have recessional hymn, final hymn we would not sing, we will not sing today. Tomorrow, neither entrance hymn nor recessional hymn. And when we will celebrate Vigil Mass, we will not have entrance hymn, but the entire liturgy will end up with a solemn recessional hymn. त्यामुळे आज शेवटचं गीत गायलं जाणार नाही. उद्या सुरुवातीचं गीत आणि शेवटचं गीत सुद्धा नसणार. उद्या पवित्र मिसाबली नसणार. आणि जागरण विधीत सुरुवातीचं गीत नसणार, परंतु आभार गीत मोठ्या उत्साहाने गायलं जातं.
या 3 दिवसात प्रभूच्या प्रेमाचा आणि त्यागाचा उच्चांग आपल्याला अनुभवण्यासाठी बोलावण्यात आलेला आहे. आजच्या दिवशी आज्ञा गुरुवार मॉन्डी थर्सडे, प्रभू येशू ख्रिस्ताने पवित्र मिसाबलीची स्थापना केली. इन्स्टिट्यूशन ऑफ द युक्रिस्ट, धर्मगुरू पदाची स्थापना केली. इन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रीस्टहूड. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त शिष्यांना बंधू प्रीतीची आज्ञा देतात. द लव्ह कमांडमेंट, द मॅन्डेट. पवित्र मिसाबली आपल्या ख्रिस्ती जीवनाचा पाया आहे आणि म्हणूनच म्हटलं जातं युक्रिस्ट इज द सोर्स अँड सबमिट ऑफ ख्रिश्चन लाईफ. ख्रिस्ती अध्यात्माचा आणि सेवेचं सर्वोच्च स्रोत म्हणजे पवित्र मिसाबली. आणि आजच्या दिवशी या पवित्र मिसाबलीची आणि धर्मगुरूंची देणगी प्रभू येशू ख्रिस्त, त्या सेवेची देणगी प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला देत आहोत. आपल्या या पवित्र मिसाबली प्रती, धर्मगुरूंप्रती आणि सेवेप्रती what is my relation, what is my attitude towards this mystery as well as history. Again we pause for a while, we examine our hearts. And perhaps for the times we neglected this aspect of ultimate source of spirituality in our life, the Eucharistic celebration. We ask pardon and forgiveness. And we say together, I confess to Almighty God a greatly sin in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my faults, through my most grievous faults. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen.
Let us pray. O God, who have called us to participate in this most sacred supper, in which your only begotten Son, when about to hand himself over to death, entrusted to the church a sacrifice new for all eternity, the banquet of his love, grant, we pray, that we may draw from so great a mystery the fullness of charity and life, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. The first reading. पहिले वाचन निर्गम या पुस्तकातून घेतलेले वाचन. प्रभूच्या वलांडणाचे नियम. परमेश्वराने मिसर देशात मोशे व अहरोन या सांगितले की हा महिना तुम्हास आरंभीचा महिना व्हावा, तुमचा हा वर्षाचा पहिला महिना व्हावा. इस्रायलांच्या सर्व मंडळीस सांग की या महिन्याच्या दशमीस तुम्ही आपापल्या वाडवडिलांच्या घराण्याप्रमाणे एका एका घराण्यामागे एक एक कोकरू घ्यावे आणि एक एक कोकरू खपावयाचे नाही. इतकी थोडकी माणसे कोणाच्या घराण्यात असली तर त्याने व त्याच्या घराजवळच्या शेजाऱ्याने आपल्या घराण्यातील संख्येप्रमाणे कोकरू घ्यावे. प्रत्येकाच्या आहाराच्या मानाने एक एक कोकरू किती माणसास पुरेल याचा हिशोब करावा. कोकरू घ्यावयाचे ते निर्दोष असून तो 1 वर्षाचा नर असावा. हा नर मेंढरातला किंवा बोकडातला तुम्हास वाटेल तो घ्यावा. या महिन्याच्या चतुर्दशीपर्यंत ते राखून ठेवावे आणि संध्याकाळी इस्रायल मंडळीतील लोकांनी ते वधावे. त्याचे रक्त घेऊन ज्या घरात त्या कोकराचे मांस खाणार त्याच्या दोन्ही दारबाह्यांना व चौकटीच्या कपाळपट्टीला लावावे आणि त्यांनी त्याच रात्री मांस विस्तवावर भाजून ते बेखमीर भाकरीबरोबर आणि कडू भाजीबरोबर खावे. ते तुम्ही या रीतीने खावे. तुमच्या कंबरा कसून पायात जोडे घालून आणि हातात काठी घेऊन ते घाईघाईने खावे. हा परमेश्वराचा वलांडण सण होय. कारण ह्या रात्री मिसर देशात फिरून त्यातील मनुष्य व पशु या सर्वांचे प्रथम जन्मलेले मी मारून टाकीन आणि मिसरातील सर्व देवांचे शासन करीन. मी परमेश्वर आहे आणि ज्या घरात तुम्ही आसनावर त्यावर ते रक्त तुम्हा प्रित्यर्थ खून होईल. मी जेव्हा रक्त पाहीन तेव्हा तुम्हास ओलांडून जाईन. मिसर देशाच्या लोकांना मी मारीन तेव्हा तुम्हावर अनर्थ येणार नाही. तुमचा नाश व्हावयाचा नाही. हा दिवस तुम्हास स्मारका दाखल होईल. या दिवशी तुम्ही परमेश्वर प्रित्यर्थ मेळा भरवून सण पाळावा. पिढ्यानपिढ्या अगदी कायमचा विधी समजून हा सण तुम्ही पाळावा. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाचे आभार मानून या.
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brethren, if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting. For necessarily is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. For if I do this of my own will, I have a reward. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brethren, I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, also, he took the chalice after supper, saying, "This chalice is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the chalice, you proclaim the Lord's death until he comes." The word of the Lord. Kindly rise for the gospel. "A new commandment I give to you, says the Lord, that you love one another just as I have loved you." प्रभू तुम्हा बरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. संत योहान लिखित शुभवर्तमानातून घेतलेले वाचन. हे प्रभू तुझा गौरव असो. वल्हांडण सणापूर्वी येशूने आता या जगातून पित्याकडे जाण्याची आपली वेळ आली आहे हे जाणून या जगातील स्वकीयावर त्याचे जे प्रेम होते ते त्यांनी शेवटपर्यंत केले. सिमोनचा मुलगा यहुदा इस्कारियत याच्या मनात त्याला धरून द्यावे असे सैतान घालून चुकला होता. तेव्हा आपल्या हाती पित्याने सर्व काही दिले आहे आणि आपण देवापासून आलो व देवाकडे जातो हे जाणून भोजन होते वेळी येशू भोजनावरून उठला आणि त्याने आपली बाह्य वस्त्रे काढून ठेवली व रुमाल घेऊन कमरेस बांधला. मग तो गंगाळात पाणी ओतून रुमालाने ते पुसू लागला. मग तो सिमोन पेत्राकडे आला. तेव्हा तो त्याला म्हणाला, "प्रभू, आपण माझे पाय धुता?" येशूने त्याला उत्तर दिले, "मी जे करतो ते तुला आता कळणार नाही, ते तुला पुढे कळेल." पेत्र त्याला म्हणाला, "मी तुम्हाला माझे पाय कधीही धुवू देणार नाही." येशूने त्याला उत्तर दिले,
मी तुला धुतले नाही तर माझ्याबरोबर तुला वाटा नाही. शिमोन पेत्र त्याला म्हणाला, प्रभू, माझे केवळ पाय धुवू नका तर हात व डोकेही धुवा. येशूने त्याला म्हटले, ज्याचे स्नान झाले आहे त्याला पायाखेरीज दुसरे काही धुण्याची गरज नाही, कारण तो सर्वांगी शुद्ध आहे. आणि तुम्ही शुद्ध आहात, पण सगळेच नाही. कारण आपणास धरून देणारा इसम त्याला ठाऊक होता, म्हणून तो म्हणाला, तुम्ही सगळेजण शुद्ध नाही. मग त्याचे पाय धुतल्यावर व आपली वस्त्रे चढवून पुन्हा बसल्यावर त्यांनी त्यांस म्हटले, मी तुम्हास काय केले आहे हे तुम्हास समजले काय? तुम्ही मला गुरु व प्रभू असे संबोधता आणि ते ठीक बोलता, कारण मी तसा आहेच. यास्तव मी प्रभू आणि गुरु असूनही जर तुमचे पाय धुतले तर तुम्ही एकमेकांचे पाय धुतले पाहिजेत. कारण जसे मी तुम्हास केले तसे तुम्ही करावे, म्हणून मी तुम्हाला कित्ता घालून दिला आहे. प्रभूचे हे शुभ वर्तमान. हे ख्रिस्ता, तुझी स्तुती असो. कृपया खाली बसा. ख्रिस्त ठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आजचा दिवस पवित्र गुरुवार, आणि जी रहस्य आज आपण साजरी करतो ती रहस्य आपल्या जीवनामध्ये समजून घेण्यासाठी आपण नक्कीच थोडा वेळ दिला पाहिजे. हिस्टॉरिकली the Passover meal was of 8 days celebration. ज्यू लोक हा पासओव्हर सण 8 दिवस साजरे करायचे. The Passover meal began with the singing of the first Hallel psalm, Psalm number 113 and 114. हे स्तोत्र गायल्यानंतर जी घरामध्ये माणसं जमलेली असतील ते त्यांच्यामध्ये द्राक्षरसाचा पहिला कप फिरवला जायचा. हालेल हे स्तोत्र गायल्यानंतर 113 आणि 14 साम नंबर पहिला द्राक्षरसाचा कप त्या माणसांमध्ये फिरवला जायचा. त्याच्यानंतर लगेच कडू भाजी, बिटर हर्ब्स वाटले जायचे. इन आवर कॉन्टेक्स्ट इट वुड हॅव बीन बिटर गार्ड्स, कारळीची भाजी जी बऱ्याच जणांना आवडत नाही. देन आफ्टर दिस फर्स्ट फेज इज ओव्हर. हा पहिला टप्पा संपल्यानंतर they sang the second part of Hallel Psalm, Psalm number 115 and 16. नंतर लगेच दुसरा द्राक्षरसाचा कप माणसांमध्ये फिरवला जायचा. त्याच्यानंतर आफ्टर दिस the oldest member of the family would explain the importance of the Passover meal as an answer by a youngest child in the family. घरामध्ये जो सर्वात लहान मुलगा, बोलता मुलगा, तो घरातील सर्वात मोठ्या व्यक्तीला प्रश्न विचारायचा की हा वल्लांडण सण आपण, बाबा हा वल्लांडण सण आपण का साजरा करतो? त्याला उत्तर म्हणून फारोच्या गुलामगिरीतून इस्रायली लोक कसे बाहेर पडले, समुद्र कसा दुभंगला गेला, अतिशय इंटरेस्टिंग रित्या ते मुलांना ही गोष्ट समजावून देत असत.
याच्यानंतर कोकरू, मेंढराचं भाजलेलं मांस त्याचं वाटप केलं जायचं. And after this they would share a bread, and in Hebrew the bread is known as masut bread, unleavened bread. This was the second phase, दुसऱ्या लेवलला. त्याच्यानंतर हा दुसरा टप्पा संपल्यानंतर तिसरा द्राक्षरसाचा कप घरामधल्या सर्व माणसांमध्ये फिरवला जायचा. त्याच्यानंतर लगेच the most important part of the Hallel Psalm, that is 117 and 118, they would sing this particular psalm. हे स्तोत्र गायले जायचे. Jesus, when he had last supper with his disciples, he followed exactly the two steps. That means the distribution of the roasted lamb and distribution of the masut bread. But after this distribution, Jesus got up and he washed his disciples' feet. That is the mandate Jesus gives us today. Jesus, being the teacher and the master, the Son of God, he humbles himself at the feet of the humanity, a mystery beyond imagination. कल्पना सुद्धा करू शकत नाही अशा प्रकारचे रहस्य, पण थोडं आपल्याला समजते. आणि म्हणून या रहस्याला आपण म्हणतो की याच्यामध्ये इतिहास आहे, इट्स अ हिस्ट्री. कारण आपल्याला थोडं समजतं, आपण प्रत्येक वेळी प्रत्येक रविवारी मिसाला येत असतो आणि अदरवाईज सुद्धा. सो देअरफॉर इट इज अ हिस्ट्री. Christianity is a memory religion, it's a history religion. But we have not fully grasped. आपल्याला पूर्णपणे ही प्रभू येशू ख्रिस्ताची सेवा समजलेली नाही. आपण प्रयत्न करतो. Therefore, it is a history also. It is a mystery also. हे एक रहस्य सुद्धा आहे. After this, Jesus takes the bread and Jesus says, "This is my body." And takes the cup and he says, "This is my blood." As a symbols chosen from among us, from this earth, Jesus converts them into his own body and blood. And that is what Jesus will do tomorrow from the cross. He will break himself as he breaks the bread today. Today Jesus washes the disciples' feet with ordinary water. Tomorrow Jesus will wash from the cross our own hearts and our own sins with his own blood. So therefore, it is also an institution of the Eucharist. As I said, the source and summit of Christian life. Jesus assured us that he will be always there with us through this Eucharistic celebration. शेवटच्या भोजनाच्या वेळी प्रभू येशू ख्रिस्त जे चिन्हांकित करतो ते उद्या क्रुसावरती पूर्णत्वास जाते. ख्रिस्तापर्यंतचे धर्मगुरू बळी देत असत, सॅक्रिफाईस चढवत असत, परंतु तो प्राण्याचा असायचा किंवा कोणत्या तरी वस्तूचा असायचा. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या बळीमध्ये बळी देणारा आणि बळी ज्याचा बळी दिला जातो
ते दोन्ही एकच. Therefore, we call Jesus as the high priest in the order of Melchizedek. याचा थोडक्यात अर्थ सांगितला तर ज्या धर्मगुरूची आपल्याला सुरुवात आणि शेवट माहित नाही, इटर्निटी ऑफ जीसस प्रीस्टहुड. So therefore Jesus' priesthood is not belong to Aaronian priesthood or Mosaic priesthood, but in the order of Melchizedek. To emphasize this point, that Jesus is eternal high priest. प्रभू येशू ख्रिस्तापर्यंतचे जे धर्मगुरू होते ते वेळोवेळी बळी द्यायचे, एकदाच नाही. प्रभू येशू ख्रिस्ताचा क्रूसावरील बळी सर्व काळासाठी सर्वांसाठी एकदाच. आज प्रभू येशू ख्रिस्त भाकर मोडून शिष्यांना देतो, उद्या स्वतःचे शरीर मोडून आध्यात्मिक भूक आपली भागवली जाणार. म्हणजेच आपल्याला सार्वकालिक जीवनासाठी मिळवण्यासाठी आपल्याला पात्र केले जाईल उद्या. आज पाण्याने पाय धुतले जातात, उद्या रक्ताने पाप धुतले जातील, आपली हृदय धुतली जातील. ब्रेकिंग वनसेल्फ म्हणजे स्वतःच्या आनंदाचा त्याग करून आणि तो आनंद दुसऱ्याशी शेअर करणे विथ द अदर पीपल. आपला आनंद बाजूला ठेवून दुसऱ्याला आनंदी करण्यासाठी आपण जे करतो आणि निव्वळ प्रेमापायी करतो त्याला युक्रिस्टिक लाईफ असं म्हटलं जातं. अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ युक्रिस्ट, ब्रेकिंग वनसेल्फ अँड शेअरिंग विथ अदर पीपल आउट ऑफ लव्ह इज कॉल्ड युक्रिस्टिक लाईफ. While the mystery of Eucharist and the priesthood is explained, this big word is used. हा मोठा एक शब्द वापरला जातो, ट्रान्ससब्स्टॅन्शिएशन. जे सबस्टन्स आहे किंवा जी एखादी वस्तू आहे त्याचे रूपांतर त्या वस्तूच्या गुणधर्माच्या पलीकडे केले जातं. गव्हापासून बनवलेली भाकर प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये रूपांतरित होते आणि त्याला हा खूप मोठा शब्द वापरला जातो, ट्रान्ससब्स्टॅन्शिएशन. बट इट डझंट एंड ओव्हर देअर, इट इज अप्लिकेबल टू अस ऑल्सो. आपल्याला सुद्धा हे लागू पडते. मूळ पापानंतर आपण जे आशीर्वादासाठी to obtain that grace from God, we were unworthy, we were fallen generation. By the passion and death of his Jesus, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यूमुळे आपल्याला आणि आपली हृदय पवित्र केली जातात. our hearts are made sacred. We are also converted beyond substance. थोडक्यात की आपण जे प्राण्यासारखे वागायचे त्याचे रूपांतर आपल्याला पवित्र जीवन जगण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त करतो. अँड दॅट इज द सेकंड मिनिंग ऑफ ट्रान्ससब्स्टॅन्शिएशन. देर इज दिस रिअल स्टोरी. ही एक सत्य घटना आहे. While working on his famous painting The Last Supper, लिओनार्दो विन्सी प्रत्येकाला तुम्हाला माहिती आहेत की अतिशय फेमस चित्रकार होते आणि ते लास्ट सपर शेवटच्या भोजनाच्या या पोर्ट्रेटवरती त्या चित्रावरती काम करत होते. And while he was working on this particular portrait, The Last Supper, he had an argument
लिओनार्दो विन्सीला भेटायला आलेल्या एका माणसाबरोबर त्यांचा थोडासा वादविवाद होतो आणि तो थोडासा टोकाला जातो. लिओनार्दो विन्सी खूप भडकतात, अपशब्द वापरतात. त्याच्यानंतर तो माणूस निघून जातो. आफ्टर दॅट पर्सन लिव्स लिओनार्दो विन्सी. And then Leonardo da Vinci takes up the brush and starts painting, and he could not. He was not able to go ahead with the painting of the Last Supper. शेवटच्या भोजनाचं ते चित्र त्याच्यानंतर त्या भांडणानंतर लिओनार्दो विन्सी रंगूच शकत नव्हता, ते काढूच शकत नव्हता पुढे. After some time, he says that I realized what went wrong. So he went back to this person with whom he had argument, and he asked pardon. He said sorry. And then came back and he started painting, and it was very easy for him. Later that night, a realization comes to his mind, and that he notes. Later he records, I thought I was painting just an ordinary portrait. मला असं वाटलं की जी इतर अनेक चित्र मी काढलेले होती त्याच्यासारखंच एक दुसरं चित्र मी काढत आहे. God made me realize it's a mystery you are dealing with and made me sacred. आणि माझं जीवन पवित्र केलं. So this is the point, my dear brothers and sisters in Christ. Whenever we come together to this Eucharistic table, we are made sacred. So therefore, just to take an example, for us Christians, for example, the sacrament of marriage shares with the love of Jesus Christ. To that we are invited to, the husband and wife is invited to live that self-sacrificing love through the marriage bond. So therefore, we are made sacred. Eucharistic experience is a personal experience, आणि म्हणून हा आपला फार वैयक्तिक अनुभव असला पाहिजे. बऱ्याच वेळेला आपण वेगवेगळ्या तक्रारी देतो किंवा वी गिव्ह एक्सक्युजेस की हे कारण होतं मिसाला येऊ शकत नाही, ते कारण होतं मिसाला येऊ शकत नाही. मी नाव न घेता आपल्याच पॅरिशमधली एक गोष्ट सांगतो की त्या बाईने, सर्वसामान्य बाई, गरीब बाई, गेल्या वर्षी तिने तिच्या घरी, तिच्या घरच्या अंगणामध्ये ग्रोटो बांधला. अँड शी came and requested Father Vinci and to all of us that we must go to her house. तिच्या घरी आपण जायला पाहिजे आणि त्या ग्रोटोला आशीर्वाद केला पाहिजे, तिथे पवित्र मिसाबली केला पाहिजे. आणि ती न चुकता प्रत्येक रविवारी ती बाई मिसाला येते आपल्या पॅरिशमध्ये. आणि त्याच्याही पलीकडे जाऊन तिच्या मुलांची 4 मुली आहेत, 3 मुलांच्या 4 मुली आहेत, त्यांना सुद्धा प्रत्येक वेळेला, प्रत्येक रविवारी एवढ्या लांबून 25 किलोमीटर वरून रिक्षाने घेऊन येते ती पवित्र मिसाबलीला. दिस इज द युक्रिस्टिक लाईफ. आणि मग आपण तक्रारी देतो की जॉब आहे, सो आय कॅनॉट कम फॉर मास, वॉज नॉट एबल टू गेट अप, my house is very far, no money to travel, and many other things. But if we have this close bond, आपला अतिशय जवळचा संबंध असेल, शक्य आहे. It is possible. And I think, my dear brothers and sisters in Christ, this leads us to reflect also a bit on the institution of the priesthood. आज प्रभू येशू ख्रिस्त धर्मगुरू पदाची स्थापना करतो आणि त्या रहस्यावर सुद्धा थोडंसं आपल्याला नक्कीच चिंतन करायला पाहिजे. दिस पर्टिक्युलर रिफ्लेक्शन आय हॅव बॉरोड फ्रॉम हॉली फादर्स रिफ्लेक्शन, बट इट्स व्हेरी ब्युटिफुल. आपले पोप महाशय सांगतात
की धर्मगुरू जे आपल्यासाठी ऑल्टरवरून करतात, इफ ही इज नॉट ऑर्डेन्ड, त्या धर्मगुरूवर बरोबर पवित्र आत्मा नाही, देवाची कृपा नाही, तर ते सर्वसामान्य व्यक्तीला शक्य नाही. अ प्रीस्ट while on the other side of the altar, this is a phrase, हे नेहमी सांगितलं जायचं, it is not so easy to be other side of the altar. ऑल्टरच्या दुसऱ्या बाजूनी उभं राहणे तेवढं सोपं नाही, अनलेस यू आर कॉल्ड टू. वेळोवेळी तसे कृपा परमेश्वराकडून जर मिळत असेल तरच ऑल्टरच्या त्या बाजूनी जाऊन उभं राहणे शक्य आहे. बिकॉज हॉली फादर सेज दॅट द प्रीस्ट अगेन अँड अगेन मेक्स जीसस प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ द कॉंग्रिगेशन. It is not possible for an ordinary person. And thus, Holy Father says, so, what exactly do you know about your priest? तुम्हाला तुमच्या धर्मगुरूंविषयी काय माहिती आहे? Apart from seeing him dressed in the liturgical vestments, performing liturgical rituals, what do you know about his attitudes and his limitations? पवित्र मिसाबली साजरी करण्यासाठी घातलेला झगा आणि त्याचा पवित्र मिसाबली याच्या व्यतिरिक्त त्याची मानसिक अवस्था काय आहे, त्याच्या मर्यादा काय आहेत, याविषयी धर्मगुरूंविषयी तुम्हाला काय माहिती आहे? द प्रीस्ट इज अ ह्युमन पर्सन विथ फ्लेश अँड ब्लड. धर्मगुरू सुद्धा तुमच्यासारखाच एक मनुष्य आहे, एक माणूस आहे. तो सुद्धा हाडा मांसांचा, मांस आणि रक्ताने बनलेला आहे. ही इज नॉट अ लॉग ऑफ वूड. तो लाकडांपासून बनवलेली एखादी प्रतिकृती नाही की जी वेळोवेळी रॉबोट सारखी आणली जाते आणि इथे उभी केली जाते दी अदर साइड ऑफ द ऑल्टर. ही हॅज फिलिंग्स, त्याला भावना आहेत. ही कॅन बिकम अँग्री अँड हंग्री. त्याला राग येऊ शकतो आणि त्याला भूक सुद्धा लागू शकते. ही कॅन वीप अँड ब्लीड. तो रडू शकतो, त्याला दुःख वाटू शकते, त्याच्या भावना सुद्धा दुखावल्या जाऊ शकतात. ही कॅन बिकम एक्झॉस्टेड. तो थकून जाऊ शकतो. ही स्नोर्स अँड ड्रीम्स. त्याला सुद्धा आरामाची गरज असते. ही कॅन स्वेट. त्याला घाम येऊ शकतो. ही हॅज टेस्ट अँड प्रेफरन्सेस. त्या धर्मगुरूला सुद्धा आवडीनिवडे आहेत. ही हॅज लाईक्स अँड डिसलाईक्स. ही कॅन बी इम्पेशंट अँड अँक्शियस. तो सुद्धा चवताळू शकतो काही गोष्टींच्या बाबतीत. द प्रीस्ट ऑल्सो कॅन रिजॉइस अँड बी ग्लॅड. आपली अशी अपेक्षा असते की प्रीस्ट म्हणजे एकदम सिरियस असलं पाहिजे आणि थोडं सुद्धा इकडे तिकडे होता कामा नये, परफेक्ट असला पाहिजे. धर्मगुरूला सुद्धा थोडासा आनंद करायला वाटतं. ही कॅन हॅव फन. ही कॅन लव अँड वुड लाईक टू बी लव्ड इन रिटर्न. तो जसं त्याच्या पॅरिसमधले लोक त्यांना भेटायला येतात, त्यांची सहानुभूती काढतो, त्यांना प्रेम देतो, तसंच धर्मगुरूला सुद्धा कुणाकडून तरी सहानुभूतीची अपेक्षा असते. आणि असं असलं तरी द प्रीस्ट हॅज बीन कॉल्ड फ्रॉम अमंग पीपल सो ॲज टू लीड पीपल बॅक टू गॉड. असं असलं तरी धर्मगुरू हा तुमच्यामधूनच निवडलेला आहे, लोकांना परत देवाकडे नेण्यासाठी. सोसायटी हॅज प्लेस्ड द प्रीस्ट व्हेरी हाय ऑन द सोशल लॅडर. आपला असं ॲटिट्यूड आहे, आपलं असं मत आहे आणि धर्मगुरूला आपण फार समाजाच्या उच्च स्तरावरती नेऊन ठेवलेलं आहे. अँड कॉन्सिक्वेंटली हिज ह्युमॅनिटी इज ऑफन ऑलमोस्ट फॉरगॉटन. त्यामुळे तो मनुष्य आहे, तुमच्या आमच्यातून बोलवलेला आहे, बऱ्याच वेळेला आपण विसरतो. द प्रीस्ट इज एक्सपेक्टेड टू ॲक्ट लाईक अन एंजल अँड बिहेव लाईक अ सेंट. आपली अशी अपेक्षा असते की धर्मगुरू
देवदूतासारखा वागला पाहिजे, एखाद्या संतासारखा वागला पाहिजे. इट इज नॉट पॉसिबल. देर विल बी मिस्टेक्स इवन दो ही ट्राईज. The society expects the priest to be everything to every person. आपली अपेक्षा असते की जेव्हा जेव्हा मला धर्मगुरूची गरज आहे, मला घरी मिसा पाहिजे, मला घरी आशीर्वाद पाहिजेत, आता मी आलोय फादरांना भेटायला 2 वाजता, फादर लगेच तिथे ऑफिसमध्ये येऊन बसले पाहिजेत. आपल्याला असं वाटतं ही शुड हॅव ऑल द आन्सर्स टू एव्हरी क्वेश्चन अँड ऑल द सॉल्युशन्स टू एव्हरी प्रॉब्लेम. धर्मगुरूकडे सर्व प्रश्नांची उत्तरं सहज असली पाहिजेत. एव्हरी प्रीस्ट इज कॉल्ड टू बी एक्झाम्पलरी अँड टू लिव्ह अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल व्हॅल्यूज ऑफ विच ही इज दी कस्टडियन. आणि तरीसुद्धा धर्मगुरूंनी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत जी गॉस्पल व्हॅल्यूज, सुवार्तेची जी मूल्य आहेत ती मात्र धर्मगुरूंनी जगली पाहिजेत. इट इज absurd that when a priest does something good, very few people notice it. जेव्हा धर्मगुरू काही चांगलं काम करतात, दुर्लक्ष करतो, ते तर त्यांचं कामच आहे. But when he is involved in some scandal, real or imagined, the whole world talks about. एखादी अफवा किंवा एखादी चुकून धर्मगुरूंकडून एखादी चुकीची गोष्ट घडली, आपण सर्वजण त्याच्यामध्ये भरपूर इंटरेस्ट घेतो. If a priest preaches for more than 10 times, आता जे मी करत आहे, he is long winded, अगदी बोरिंग आहे तो. But if his homily is short, he is not prepared. त्याचं प्रवचन जर पटकन संपलं असेल 1.5 मिनिटामध्ये, काय तयारी करत नाही ना. If he visits parishioners, he is noisy, but if he doesn't, he is an uncaring snap. If he takes time in the reconciliation room to the counsel sinners, he takes too long, but if he doesn't care. If he celebrates Mass in a quiet voice, he is boring. थोड्याशा हलक्या आवाजात जर मिसा बोलली, अगदी बॉरिंग धर्मगुरू आले आहेत आपल्या हॉली क्रॉस पॅरिशमध्ये. बट इफ ही पुट्स एम्फसिस ऑन हिज वर्ड्स, ही इज अन ॲक्टर अँड हू लाईक्स टू शो ऑफ. नाही, या धर्मगुरूला दाखवायला आवडते की याला भरपूर माहिती आहे. इफ ही स्टार्ट्स मास ऑन टाइम, हिज वॉच इज फास्ट. फादर जरा घड्याळ तपासून बघा, तुमचा वॉच फास्ट आहे. But if he starts mass late, he is holding up the people. लोकांना एवढी कामं असतात, फादर प्रत्येक वेळी 5 मिनिटं उशिरा मिसा चालू करतात. कसं काय शक्य आहे? If the parish funds are kept secret, he is not transparent. But if he mentions money, he is money minded. If he is young, he is inexperienced. तरुण धर्मगुरू जर आला, याला काय माहीत नाही, आपण चण्यावर विकून खाऊ शकतो. बट इफ ही इज ओल्ड, ही शुड रिटायर. आता फादरांना या पॅरिशमध्ये बरीच वर्ष झाली, फादर रिटायर झाले पाहिजेत. इदर वे समबडी विल ऑलवेज फाइंड अ फॉल्ट. काही करा, पण कोणी ना कोणी थोडीशी तरी चूक काढणारच. अँड वेन ही डाईज, देर माइट बी नो वन टू रिप्लेस हिम. परंतु तो धर्मगुरू देवाघरी निघून गेल्यानंतर त्याच्यासारखा धर्मगुरू तुम्हाला कुठे मिळणार नाही. Therefore, my dear brothers and sisters in Christ, priests need you. धर्मगुरूंना तुमची गरज आहे. To be better ministers, they need to be valued. त्यांचे कार्य आपण ओळखलं पाहिजे. Loved and welcomed, appreciated and encouraged. त्यांना सुद्धा थोडंसं तरी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. Let us appreciate the priest we have. Support those in formation. जे धर्मगुरू होण्यासाठी प्रशिक्षण घेत आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना तरी केली पाहिजे. Encourage our youth to start seeing religious life as an option.
धर्मगुरू आणि रिलिजियस लाईफ, धार्मिक जीवन हे एक चांगलं जीवन आहे, देव बोलवत असतो. याच्याकडे आजच्या युवकांनी, तरुणींनी बघावं, चांगल्या नजरेने बघावं. आणि म्हणून आपण प्रार्थना करूया. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे. ज्यांची निवड पायधुनीच्या विधीसाठी केलेली आहे त्यांनी आल्तरवरती यायचे आहे. प्लीज कम.
So, my dear brothers and sisters in Christ, what we read symbolically just now is which one of us is invited to do in our own families, more particularly, while we look after husband, wife, and children. And this is what the mandate given today. Therefore, this Thursday is known as Maundy Thursday. We also now express our intentions, praise of the faithful. Father, your Son Jesus, on the night before he died, emptied himself and set us an example of deeper humanity, showed unconditional love and gave himself to be our bread of eternal life. Stooping down to wash the feet of his disciples, he taught us how to serve. Father, we pray that we too may come to possess his attitudes of love and sacrifice, and we pray saying, our response will be, our response, Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. Come and listen to me. our response, Lord, make us Eucharistic people. Please repeat. Lord, make us Eucharistic people. For the Pope, the bishops, and the priests, that they may come to believe in the power of the Eucharist, experience its effects, proclaim and share the way it leads to eternal life, thereby truly becoming Eucharistic people. We pray, Lord, make us Eucharistic people. For all the leaders of church and society, that they may learn Jesus' kind of service and humility and become for those they are called to serve ministers of love, understanding, and compassion. We pray, Lord, make us Eucharistic people. For all Catholics that, believing in the real presence of Jesus in the Eucharist, they may become committed Eucharistic persons. We pray, Lord, make us Eucharistic people. आपल्या धर्मग्रामातील गरजवंत, आजारी व एकाकी यांच्यावर प्रभूची विशेष कृपा राहावी, तसेच त्यांची प्रेमाने सेवा करण्यास आपल्याला कृपा मिळावी म्हणून प्रार्थना करूया. आजच्या तरुणांना धर्मगुरू होण्याचे पाचारण घडावे म्हणून आपण प्रार्थना करूया. आता आपण थोडा वेळ शांत राहून आपल्या वैयक्तिक हेतूंसाठी प्रार्थना करूया. आपला प्रतिसाद. हे स्वर्गीय पित्या, तुझ्या लोकांजवळ राहा आणि आमच्या प्रार्थना ऐक. आमच्या अनेक गरजा आहेत, परंतु आम्हाला त्या व्यक्त करता येत नाही. त्या तू जाणतोस. म्हणूनच तुझा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या मरण आणि दुःख सणाद्वारे आम्ही तुझ्या साह्याची याचना करतो.
ही प्रार्थना आम्ही आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्याद्वारे करतो. Amen. ऑफिटरी. Starry Lord, God of all creation, through your goodness we have received the praise. We offer you, fruit of the earth and work of human hands, and become for us the bread of life. Lord, I offer my life to you, everything I do. Use it for your glory. Starry Lord, God of all creation, through your goodness we have received the praise. We offer you, fruit of the earth and work of human hands, and become for us our spiritual drink. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. In the past, things said unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I do. Use it for your glory. Lord, I offer my gifts to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. As a pleasing sacrifice. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Let us pray. Grant us, O Lord, we pray, that we may participate worthily in these mysteries. For whenever the memorial of this sacrifice is celebrated, the work of our redemption is accomplished. Through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation. Always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For he is the true and eternal priest, who instituted the pattern of an everlasting sacrifice, and was the first to offer himself as the saving victim, commanding us to make this offering as his memorial. As we eat his flesh that was sacrificed for us, we are made strong. And as we drink his blood that was poured out for us, we are washed clean.
And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. हे दयालु पित्या, आम्ही तुझ्या जवळ येतो. तुझा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आम्ही तुझी स्तुती करतो व तुझे आभार मानतो. आमच्या या दानांचा स्वीकार कर आणि त्याच्यावर आपला आशीर्वाद घाल, असे आम्ही तुला ख्रिस्ताद्वारे विनंती करतो. आम्ही ही दाने तुझ्या पवित्र व विश्वव्यापी ख्रिस्त सभेसाठी तुला अर्पण करीत आहोत. तिचे सदैव रक्षण कर, तिला नेहमी मार्गदर्शन कर, सर्व जगभर तिच्यात शांती व ऐक्य नांदू दे. आमचे परमगुरू फ्रान्सिस व आमचे महागुरू लुट्स डॅनियल यांच्यासाठी, तसेच प्रेषिताकडून मिळालेली सर्व श्रद्धा स्वीकारणाऱ्या व शिकवणाऱ्या सर्वांसाठी आम्ही ही दाने तुला अर्पण करीत आहोत. हे प्रभू, तुझ्या लोकांची आठवण कर. विशेष करून पोप महाशय, कार्डिनल्स, सर्व बिशप आणि सर्व धर्मगुरू यांची आठवण कर. त्यांच्यासाठी आम्ही आता प्रार्थना करतो. तुझ्या समोर एकत्रित झालेल्या आम्हा सर्वांची आठवण कर. आमची श्रद्धा व निष्ठा तू जाणतोस. आमच्या व आमच्या प्रियजनांसाठी हा आभाराचा बले आम्ही तुला अर्पण करीतो. हे जिवंत आणि सत्य परमेश्वरा, आमच्या कल्याणासाठी व आमच्या तारणासाठी आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. अखंड ख्रिस्त सभेबरोबर एकचित्त होऊन ज्या दिवशी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला धरून शत्रूंच्या हाती देण्यात आले, तो दिवस आम्ही आज साजरा करतो. आमचा प्रभू व परमेश्वर येशू ख्रिस्त याची माता नित्यकुमारी मरिया, हिला आम्ही प्रेमपूर्वक वंदन करतो. हे पित्या, अखंड कुटुंबाकडून या दानांचा स्वीकार कर. आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने ज्या दिवशी आपले शरीर व आपले रक्तऱ्याचे रहस्य आपल्या शिष्यांना साजरे करण्यास दिले, त्या दिवसाच्या स्मरणार्थ हे दान स्वीकार कर. या जीवनात तो आम्हाला शांती दे. सर्व काळच्या शिक्षेपासून आमचे रक्षण कर. तुझ्या निवडलेल्या लोकात आमची गणना कर. स्वर्गाकडे म्हणजे हे सर्व समर्थ पित्या, तुझ्याकडे दृष्टी लावून तुझी स्तुती केली व आभार मानले आणि भाकर मोडून ते आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही
सर्वजण ही घ्या आणि खा, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल. भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले व तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व यामधून प्या, हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे हे रक्त आहे, हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पापक क्षमेसाठी सांडण्यात येईल, हे माझ्या आठवणीसाठी करा. भक्तगणानो चला करूया आपुल्या श्रद्धेचा उच्चार. हे पवित्र पित्या, तुझ्या आज्ञेप्रमाणे आम्ही तुझा पुत्र येशू ख्रिस्त याची स्मृती साजरी करतो. आम्ही तुझी सारी प्रजा व धर्मगुरू यांच्या दुःख सहनाचे व विजयशाली पुनरुत्थानाचे भक्तिभावाने स्मरण करतो. हे ऐश्वर्यपूर्ण ईश्वरा, तू आम्हाला दिलेल्या दानातून हा पवित्र व परिपूर्ण बली, ही शाश्वत जीवनाची भाकर, हा सनातन तारणाचा प्याला आम्ही तुला अर्पण करतो. या बलीवर कृपामय दृष्टीने पहा, ज्याप्रमाणे आपला सेवक आबेल याची दाने, आमच्या श्रद्धेचा आदिपिता अब्राहम याचा बळी व तुझा महायाजक मल्कीसदेक याचे भाकर व द्राक्षरसाचे अर्पण तू प्रेमपूर्वक स्वीकारलेस, त्याचप्रमाणे आमचा हा परमपवित्र बली स्वीकारून घे. हे सर्व समर्थ परमेश्वरा, तुझ्या दूताने आमचा हा बली स्वर्गात तुझ्या वेदीवर न्यावा अशी आम्ही विनंती करतो. या वेदीवरून तुझ्या पुत्राचे शरीर व रक्त आम्ही स्वीकारत आहोत. या प्रसंगी आमचे अंतकरणे तुझ्या हरएक कृपेने व आशीर्वादाने भरून टाक. हे प्रभू, मरण पावलेल्या व श्रद्धेच्या खुनेने अंकित होऊन आम्हा अगोदर गेलेल्या लोकांची आठवण कर. त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. यांना व ख्रिस्त ठाई विश्रांती पावलेल्या सर्व लोकांना तुझ्या सहवासात चिरकाल प्रकाश, सुख व शांती लाभू दे. तुझे प्रेषित व साक्षी योहान बाप्तिस्ता, स्तेफन, मथियास, बर्नबास, इग्नेशियस, अलेक्झांडर, मार्सेलिन, पेत्र, फेलिसितात, परपेचुआ, आगाथा, लुसिया, ॲग्नेस, सिसिलिया, अनास्तासिया आणि सर्व संत यांच्या सहवासाचा थोडाफार लाभ आम्हाला सुद्धा मिळू दे. आम्ही पापी आहोत, तरीसुद्धा तुझ्या दयेवर व प्रेमावर आमची पूर्ण श्रद्धा आहे. आमच्या पात्रतेमुळे नव्हे, तर प्रभू येशूच्या पुण्याईमुळे आमच्या पापांची क्षमा कर. आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे तू आम्हाला सर्व देणग्या देतोस. जीवनाचे व चांगुलपणाने तू त्या संपन्न करतोस आणि आपल्या आशीर्वादाने पवित्र करतोस. We shall now glorify the triune God. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever.
At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. We offer each other a sign of peace. Lamb of God, take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world, grant us peace. जगाची पापे दूर करणारे हे देवाचे कोकरू पहा. याच्या भोजनास निमंत्रित झालेले आपण सर्व धन्य. हे प्रभू, तुझा स्वीकार करावयास मी पात्र नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल, म्हणजे माझा आत्मा बरा होईल. आजच्या उपासनेसाठी सर्व भाविकांचे हार्दिक स्वागत आहे. ख्रिस्त शरीर हे बाप्तिस्मा झालेल्यांसाठी आहे. इतरांसाठी आशीर्वाद आणि प्रसाद उपासनेनंतर दिला जाईल. कृपया सहकार्य करावी ही नम्र विनंती. Holy Cross Parish welcomes people of all religions to participate in religious services and prayers. Holy Communion can be received only by baptized Catholic Christians. Our brothers and sisters of other faith are invited to receive prasad after communion. Thank you.
After communion, soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, answer my prayers. Water from the side washed, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within your homes, hide me. Suffer me not to be separated from me. From the evil enemy, defend me. Let the final hour, Lord, give me victory. Let my grace My dear brothers and sisters in Christ, after the final prayer, through the procession, the Holy Communion will be transferred to the altar of repose. And then there will be an hour of adoration. This is just to remind you that today's liturgy has 5 parts and the 5th part is adoration. So once this communion is transferred to the altar of repose, the Eucharistic celebration doesn't end there. The last part is 1 hour of adoration. Jesus just shifted from his Last Supper to the Garden of Gethsemane. And we are invited
टू रिमेन अवेक. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आता शेवटच्या प्रार्थनेनंतर पवित्र साक्रमेंट ऑल्टर ऑफ रिपोजकडे मिरवणुकीने नेण्यात येईल. परंतु आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की आजच्या पवित्र विधीचे 5 भाग आहेत आणि त्याच्यातला 5वा भाग ॲडोरेशन आहे, पवित्र तास आहे. आणि त्यामुळे मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो की प्रभू येशू ख्रिस्त आता शेवटच्या भोजन संपल्यानंतर गार्डन ऑफ गेथसेमनी मध्ये जात आहेत आणि तिथे आपल्यालासुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांच्याबरोबर जागृत राहण्यासाठी आणि प्रार्थना करण्यासाठी बोलवत आहे. सो आय रिक्वेस्ट यू टू रिमेन, ईच वन ऑफ यू रिमेन फॉर दिस हॉली आवर. प्रत्येकाने या पवित्र तासासाठी थांबायचे आहे अँड नॉट टू डिस्टर्ब एनीबडी. Let us pray. Grant, Almighty God, that just as we are renewed by the supper of your Son in this present age, so we may enjoy his banquet for all eternity, who lives and reigns forever and ever. Amen.
Now the altar cloths will be removed and the crosses will be veiled. Soon we start the adoration. Kindly kneel. कृपया गुडघे टेका. Abba, Father, he said, everything is possible for you. हे देव बापा, तुला सर्व काही शक्य आहे. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Mark chapter 14, verse 34. Now 11 in number, the disciples accompany Jesus to the Garden of Gethsemane. प्रभू येशू ख्रिस्ताचे 11 शिष्य शेवटच्या भोजनानंतर आता प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबर गेत्सेमनी बागेमध्ये जातात. बाग जिथे आपल्याला विसावा भेटतो, आराम भेटतो, आल्हाददायक वारा भेटतो, सावली भेटते. पण बाग जिथे यातना, त्रास आणि कष्ट आहेत, अशी बाग गार्डन ऑफ गेथसेमनी असू शकते. अगदी आपल्या कौटुंबिक जीवनासारखं. आपल्या कौटुंबिक जीवनामध्ये आपल्याला खूप आनंद असतो. आपल्या परिवाराच्या बागेमध्ये आपल्याला आनंद असतो, सुख असतो, आराम असतो. पण लगेच या बागेचं गार्डन ऑफ गेथसेमनीमध्ये सुद्धा रूपांतर व्हायला वेळ लागत नाही. The disciples were trying to grasp, trying to understand what all Jesus did. प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शिष्य गार्डन ऑफ गेथसेमनीमध्ये पोहोचल्यानंतर समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होते.
आणि शेवटचे भोजन झाल्यानंतर दे वर स्लीपी, त्यांना झोप सुद्धा येत होती. Jesus asked 3 of them out of 11 to come little closer to him. प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांच्यापैकी 11 जणांपैकी 3 जणांना गार्डन ऑफ गेथसेमनीमध्ये थोडे आणखी जवळ बोलावतात. आर यू वन ऑफ देम? ज्या 3 जणांना प्रभू येशू ख्रिस्त अगदी जवळून त्याच्या दुःखामध्ये सहभाग घ्यायला बोलवत आहे, त्याच्यापैकी तुम्ही एक आहात का? My soul is overwhelmed to the point of death, he says. की माझ्या हृदयाला मृतप्राय वेदना होत आहेत. Stay here and keep watch. परंतु त्यांना सुद्धा झोप लागलेली होती. They too fall asleep. आपली सुद्धा यासारखी अवस्था असते का? प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्यासाठी वेळ द्यायला बोलवत असताना आपण सहजच प्रभू येशू ख्रिस्ताला सोडून आणि लांब जातो का? Now it becomes very difficult for Jesus. आता प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी खूपच कठीण झालेलं आहे. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. My dear brothers and sisters in Christ, to remind you, Jesus prays this prayer twice. प्रभू येशू ख्रिस्त ही प्रार्थना त्याच्या पित्याकडे 2दा करतो. This only shows the intensity of the pain and suffering that Jesus is going through. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या हृदयाला झालेलं दुःख याच्यावरून समजते की ही प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्त 2दा करतो. आपल्या जीवनामध्ये अशा प्रकारची संकट, आजारपण, आर्थिक अडचणी, नातेसंबंधातील अडचणी, आपण किती वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे वळतो आणि सांगतो, प्रभू येशू ख्रिस्त ही अडचण माझ्या जीवनातून दूर कर. त्याच्या तुलनेत ख्रिस्तठेही माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आपल्या सर्वांचं पाप, आपल्या सर्वांचं पापाचं ओझं प्रभू येशू ख्रिस्तावर असताना सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्त देव बापाला सांगतो, शक्य असेल तर हा प्याला माझ्यापासून दूर कर, परंतु माझी नाही तर तुझी इच्छा. ख्रिस्ताही माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो एवढंच थांबत नाही. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या यातना अधिक कठोर करण्यासाठी something even painful happens now. Jesus feels that since Jesus has taken the burden of our sins, the God has forsaken him. Perhaps for Jesus, this was the most painful experience. माणसाने प्रभू येशू ख्रिस्ताला सहज नाकारलेला आहे.
पण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये आता असा क्षण येतो की देव बाप सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबर नाही. And this is the most painful thing that can happen. आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा कधी कधी या गोष्टी घडतात. आपल्या घरातले आपले नातेवाईक आपल्याबरोबर नाहीत, परंतु आपल्याबरोबर देवाचा आशीर्वाद सुद्धा नाही असं आपल्याला वाटायला लागते. आणि त्यावेळी ख्रिस्तात हे माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, प्रभू येशू ख्रिस्ताचे या गार्डन ऑफ गेथसेमध्ये मधली अवस्था आपल्याला आठवायला पाहिजे. So this garden of Gethsemane is not of a garden of cool breeze, lovely flowers, huge shady trees. The garden of Gethsemane can also be a garden of agony, pain, tremendous suffering. And forsaken by everyone. Jesus accepts the agony we cannot comprehend. And it is here we must connect our family life. या ठिकाणी आपण आपल्या कौटुंबिक जीवनाकडे, आपल्या वैयक्तिक जीवनाकडे बघायला पाहिजे. आपल्या जीवनामध्ये येणाऱ्या अडचणी, प्रश्न आणि आपण कितीदा तक्रारी करतो. We shall now spend some time in silence. Get in touch with your deeper feelings. Glance through your family life. तुमच्या कौटुंबिक जीवनाकडे, वैयक्तिक प्रश्नांकडे, आपला अभ्यास, आपली नोकरी, अगदी प्रामाणिकपणे एकदा त्याच्याकडे बघा. Is it guided by Jesus' values? The attitude of surrender, complete humility, and acceptance of life as it comes to me? Or do we expect exactly what we want to be?
he went willingly to Gethsemane. Jesus loves me, so he went willingly to Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was sad, wicked or bad, all the pain he would ever know. While his friends were asleep, he fought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane.
as we try to become one with Jesus' pain and suffering, Jesus invites us to look at our own life as well. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दुःखाबरोबर आपण एकरूप झालेलो आहोत. एकरूप होत असताना आपल्या हृदयामध्ये सुद्धा आपल्याला डोकावून बघायला प्रभू येशू ख्रिस्त बोलवत आहे. And remember that one event, one incident in your life when you really felt this such a deep sorrow. आपल्या जीवनामधला आता एक प्रसंग आठवायचा आहे की ज्या वेळेला आपण सुद्धा असा भयानक दुःखातून गेलेले आहोत. कदाचित आपल्या अगदी जवळची व्यक्ती मरण पावली असेल आणि देवाघरी गेली असेल. आपल्याला अगदी अनाथासारखं सोडून गेलं असेल. आपल्या डोळ्यातून अश्रूसुद्धा यायचे थांबले असतील, एवढं दुःख झालं असेल, असह्य झालं असेल. तो एक प्रसंग आठवण्याचा प्रयत्न करा. कदाचित कोरोनाच्या काळामध्ये तुम्ही क्वारंटाईन होतात आणि अशा परिस्थितीमध्ये तुमच्या घरातील एखादी व्यक्ती निघून गेली, ज्या व्यक्तीचा आपण शेवटचा चेहरा सुद्धा बघू शकलो नाहीत. We were not even able to attend that person's funeral. And that sorrow continues to remain in my heart. And whenever I am alone, it emerges. आणि ते दुःख माझ्या हृदयामध्ये अजून सुद्धा घर करून राहिलेलं आहे. आणि मी जेव्हा एकटा असतो, एकटी असते, तेव्हा ते परत परत दुःख माझ्या हृदयामध्ये डोके वर काढते. इट ट्रबल्स मी. त्रास देऊन जाते. or a loss of job. अचानक तुमची नोकरी गेलेली आहे किंवा आर्थिक अडचण. सर्व ओळखीच्या माणसांकडे जाऊन सुद्धा कुणाकडूनही पैसे मिळत नाही. अशा प्रकारची परिस्थिती, ज्याचं दुःख फक्त आपल्याला कळतं. लाज वाटते आपल्याला दुसऱ्याची मदत मागायला. And Jesus tells us, I understand all this. Because, dear people, Jesus says, I know the human suffering. एखादं मानवी हृदय याच्याही पेक्षा भयंकर अशा दुःखातून जाते, असहाय्य दुःखातून जाते, जेव्हा आपल्याला वाटायला लागते that I am alone.
दुःख येते आणि बाकीचे जर आपल्या जोडीला असतील, इफ पीपल वी आर विथ अस, इट इज स्टील बेटर. But a situation wherein we feel that I am alone, nobody is with me. घरातले अगदी जवळची माणसं सुद्धा माझ्या बरोबर नाहीत असं आपल्याला वाटायला लागते. A worst of the situation a human person and a human heart can go through. माझ्या अगदी जवळची पत्नी सुद्धा मला साथ देताना दिसत नाही असं वाटायला लागते. माझा पती सुद्धा माझ्या बरोबर नाही असं वाटायला लागते. Jesus in the Garden of Gethsemane experienced this loneliness at this time. Jesus deeply felt that the disciples are not with me. And Jesus also feels that even Abba, Father, has forsaken me. And this is the point, my dear brothers and sisters in Christ, where Jesus sweats blood. हाच तो प्रसंग ज्यावेळी प्रभू येशू ख्रिस्ताला रक्ताचा घाम येतो. Jesus had nobody to comfort him. त्यावेळी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या खांद्यावरती हात ठेवून आणि मी तुझ्या बरोबर आहे असं सांगायला कोणी नव्हतं. But today, in all this worst of the situation, Jesus is with us. And therefore, my dear brothers and sisters in Christ, you all have decided to stay with Jesus for a while. You all have decided to stay awake with Jesus and pray for a while. You all have decided to join in your heart to that one who understands your pain.
shining star, तू मेरा घर है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. You are my healer, you are my Savior, you are my strength indeed, you are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord,
And my dear brothers and sisters in Christ, by now we are confident and we understand that Jesus knows our suffering, our pain, all our troubles. And therefore we are also confident not only to pray for ourselves, but we can pray for others. आपले दुःख, आपल्या अडचणी आणि आपले प्रश्न प्रभू येशू ख्रिस्ताला नक्कीच समजतात, याचा अनुभव आपल्याला आलेला आहे. आणि म्हणून फक्त स्वतःसाठी प्रार्थना न करता आपण दुसऱ्यासाठी सुद्धा प्रार्थना करू शकतो. हा विश्वास आता आपल्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे. And therefore we shall now offer up our intentions. Our response will be, and I will be here.
At this moment, we remember all the housebound and sick people in our parish and in our families. Recently, we visited some of the housebound and sick people in our parish. Try and remember them. Remember their face. Remember their situation, suffering and the pain they are undergoing. Dear Lord, we bring to you all the housebound and sick of our parish at your feet. Grant them your mercy and healing touch, so that they may experience your presence amidst pain and suffering. Our response: Heal me, O Lord, and I shall be healed. You are the one I praise. You are the one I praise. we also remember and pray for all the families in our parish. Especially those families which are going through difficult times, financial difficulties, relationship issues. Lord Jesus, we bring all the families of our parish at your feet. Surround them with your love, comfort, and protection. For this we pray. Our response: Heal me, O Lord, and I shall be healed. You are the one I praise. You are the one I praise. आपल्या घरातील आणि पॅरिशमधील सर्व मृत व्यक्तींची यावेळी आपण आठवण करूया. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, त्यांना सार्वकालिक जीवन दे. आणि घरातील व्यक्तींच्या अचानक जाण्यामुळे जी माणसं दुःखात आहेत, ज्यांना सांत्वनाची गरज आहे, हे प्रभू तू त्यांच्याबरोबर राहा. आपला प्रतिसाद: जो कुछ मांगा पूरा करो भगवान. प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो भगवान. आपल्या पॅरिशमधील सर्व युवक आणि सर्व लहान मुले यांच्यासाठी आपण आता विशेष प्रार्थना करूया. त्यांना घरच्या माणसांकडून, आई वडिलांकडून प्रेम आणि आधार मिळावा. आणि या प्रेमळ अनुभवामुळे हे सर्व युवक आणि सर्व मुले देवाच्या अधिकाधिक जवळ यावीत म्हणून आपण प्रार्थना करूया. आपला प्रतिसाद: प्रार्थना
जो कुछ मांगा पूरा करो भगवान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो भगवान। We pray for the Universal Church. Today, in a very special way, we pray for all the priests in the Universal Church, that they may be valued, loved, and encouraged by the people whom they serve. For this, we pray our response. Heal me, O Lord, and I shall be healed. You are the one I pray. You are the one I pray. We also pray for our personal and community needs. आपल्या वैयक्तिक अडचणी आणि प्रश्न विनंत्या प्रभू चरणी मांडूया. Our response. Heal me, O Lord, and I shall be healed. You are the one I pray. You are the one I pray. Let us pray. Almighty Father, we often shrink before the task you set before us, even knowing that what you ask is very small. You asked everything of your Son, even to death, and his response was, "What your will." Give us that heart. Father, give us the understanding that you will ask nothing of us that we cannot do, because the hard work has been done for us by Jesus Christ. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. After the final hymn, you are free to spend some time with Jesus, but there will not be a formal blessing today. But there will be a final hymn. You're the
that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. The saint runs deep, your grace is found. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. The sin runs deep, your grace is defense,